اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے سامنے انگلش لینگویج کا ایک اور لیکچر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انگلش لرننگ اسکلس۔ مکمل انگلش سیکھنے کے لیے آپ کے پاس ایسے کون سے اسکلس ہونے چاہیے؟ تو میں نے مزید آسان کر کے آپ کے لیے دو قسم کے اسکلس میں نے بیان کیے ہیں یہاں پر۔ اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں، ایک ہے میکرو اسکلس اور دوسرے ہمارے پاس ہے مائکرو اسکلس۔ آپ نے اسٹڈیز کے دوران آپ نے اپنے بایولوجی وغیرہ پڑھتے ہوئے یہ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا کہ میکرو اسکلس، میکرو ورڈ اور مائکرو ورڈ سے کیا مراد ہے۔ تو میکرو اسکلس سے مراد ہے یعنی بڑے پیمانے پر اسکلس جو انگلش سیکھنے کے لیے بے حد ضروری ہیں، اور مائکرو اسکلس یعنی کہ چھوٹے پیمانے پر اسکلس جو ہم انگلش سیکھنے کے لیے، مزید انگلش کو بہتر بنانے کے لیے، اگر آپ انگلش میں آپ کی انٹرسٹ مزید بڑھ جاتی ہے تو آپ اپنے ان مائکرو اسکلس کے ذریعے اپنی لینگویج کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے مزید میکرو اسکلس کی طرف پہلے بڑھتے ہیں۔ میکرو اسکلس جو ہے لینگویج اسکلس، یعنی میکرو اسکلس جو ہے انگلش لینگویج اسکلس، یعنی جو میکرو کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ جو میکرو اسکلس ہیں، یعنی کہ بڑے پیمانے پر جو اسکلس ہیں، وہ آپ کے پاس صرف دو قسم کے ہیں۔ ایک ریسپٹیو اسکلس کہلاتے ہیں اور دوسرے پروڈکٹیو اسکلس کہلاتے ہیں۔ ریسپٹیو اسکلس سے مثال کے طور پر اگر آپ لسننگ کے ذریعے سوچیں کہ آپ کبھی بھی کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہ انفارمیشن آتی ہے، یعنی کہ جو آپ کے سامنے بولتا ہے اور آپ جب ان کو سنتے ہیں تو آپ ان کے الفاظوں میں کہی ہوئی بات جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ انگلش سب سے زیادہ سنتے رہیں گے، یعنی سننے کا کام کریں گے، مثال کے طور پر انگلش موویز وغیرہ، انگلش نیوز وغیرہ، یا مثال کے طور پر اگر کوئی بھی ایسا ٹاک شو ہے جو انگلش میں ہے، اگر آپ ان کو سیکھتے ہیں، یعنی اگر ٹاک شوز جو ہیں وہ اگر آپ وہ دیکھتے ہیں، اگر ان کو آپس میں بات کرتے ہوئے، انگلش میں بات کرتے ہوئے جب آپ ان کو سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مزید جو ہے، یعنی انگلش کے ورڈز کیسے استعمال کیے ہوئے ہیں، ایکسپریشنز، اسٹرکچرز کیسے کیسے استعمال کی ہوئی ہے، اور اس طرح آپ یعنی آپ کا ایک پروڈکٹیو اسکلس جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، جس کو ہم اسپیکنگ کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے لسننگ جو ہے وہ لسننگ کے ذریعے آپ انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں، اور اسپیکنگ جو ہے یہ آپ کا اپنا اسکل ہے جو آپ کی اپنی یعنی مدر ٹنگ یا آپ کے پاس جو بھی سیکنڈ لینگویج، مثال کے طور پر اردو لینگویج آپ بولتے ہیں، تو آپ کے پاس لینگویج تو پہلے موجود ہے، لیکن اس کو آپ کیا کرتے ہیں، ان کو آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور ٹرانسلیٹ کر کے پھر آپ اسے انگلش میں بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہے ریڈنگ، یعنی ریڈنگ اسکلس۔ اسی طرح اگر آپ بکس پڑھتے ہیں، نیوز پیپرز پڑھتے ہیں، آرٹیکلس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پڑھنے سے ہی آپ کو ایک انفارمیشن ملتی ہے، اور اسی طرح یعنی وہاں پر بھی تقریباً آپ کو اسٹرکچرس یوز کیے ہوئے ملیں گے، سینٹنس بنے بنائے ملیں گے، اور اسی طرح آپ کے پاس ایک اسکل، جو نیا اسکل جو ہے وہ ہے رائٹنگ اسکل، جو آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو آپ پروڈیوس کر لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں رائٹنگ اسکلس۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو ریسپٹیو اسکلس ہیں ان کے ذریعے ہم انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں، اور پروڈکٹیو اسکلس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، یعنی یہ اسکلس جو ہے ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو لسننگ کے ذریعے اسپیکنگ پروڈیوس کرتے ہیں، ریڈنگ کے ذریعے ہم
राइटिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए मजीद बढ़ते हैं माइक्रो स्किल्स की तरफ। तो माइक्रो स्किल्स में सबसे ज्यादा ग्रामर होता है। ग्रामर अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है और मजीद आपकी इंग्लिश जो है वो डेवलप होती है। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन। आपकी इंग्लिश के अच्छे तलफ़ुज़ जब आपको आते हैं, बोलना आते हैं, तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उसके बाद अगर आप वोकैबुलरी पर तवज्जो देते हैं, आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाते हैं, तो आपकी इंग्लिश मज़ीद समझने में आपको आसानी लगती है। जब आप कोई रीडिंग करते हैं, कोई नए-नए अल्फ़ाज़ आपके सामने आते हैं, तो इस तरह आपकी वोकैबुलरी में इज़ाफ़ा होता है और उनको उसी उन यानी वोकैबुलरी को जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी स्पेलिंग्स अच्छी होती है। उसके बाद एक कम्प्रीहेंशन जो है, ये भी एक स्किल है, लेकिन ये याद रहे कि कम्प्रीहेंशन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक लिसनिंग कम्प्रीहेंशन होता है, एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है। कुछ ऐसे यानी आपको टेक्स्ट मिलेगा, यानी ऑडियो के ज़रिए कोई ऑडियो आपके सामने चलाई जाएगी, वहाँ से आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप ढूँढेंगे, यानी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं। तो ऐसी कम्प्रीहेंशन लिसनिंग कम्प्रीहेंशन कहलाती है। एक आपको पैसेज दिया जाता है और उसी पैसेज के ज़रिए बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, जिसको आप पढ़कर मज़ीद आप क्वेश्चंस के आंसर्स मालूम करते हैं, जिसको हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहते हैं। और इसी तरह प्रैक्टिस करते करते मजीद प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर एक अच्छी खासी फ्लुएंसी आ जाती है और फर इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो जो ये जो फ्लुएंसी है, ये भी एक माइक्रो स्किल्स है। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप अच्छे राइटर यानी बन जाते हैं, यानी अगर आप आपके पास ये तमाम चीज़ें जो मैंने पीछे एक्सप्लेन की हैं, अगर ये सब अब अगर आपके पास आ जाती है, तो आप अच्छे तरीके से किसी टॉपिक को उसी टॉपिक की गहराई में जाकर आप समझ सकते हैं और उसके बारे में अपने ओपिनियन दे सकते हैं। तो ऐसा ये जो आपके पास जो स्किल है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल स्किल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के लिए आप सबसे ज्यादा इडियम्स पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर एन एप्पल ऑफ आई, इट मीन्स यू आर एन एप्पल ऑफ आई। अब एप्पल से मुराद एक सेब होता है, आई मतलब आंख होता है, लेकिन यानी जो हम वर्ड्स की मीनिंग है, प्रॉपर मीनिंग वो नहीं होती, लेकिन उनकी मीनिंग हम जो निकालते हैं वो एक लिटरेरी मीनिंग निकालते हैं। एन एप्पल ऑफ आई से मुराद है कि आप मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं, यू आर द डियरेस्ट फॉर मी, आप सबसे ज्यादा मुझे अजीज हैं। तो ऐसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यानी जब आप यूज करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ये भी आपके लिए एक स्किल है। उसके साथ साथ कल्चरल अवेयरनेस, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है तो बैरून ममालिक यानी डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्सचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग। कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, अगर कोई भी आपके सामने टेक्स्ट आ जाए तो आप उसको पढ़ते ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा टेक्स्ट फॉर्मल है और कौन सा टेक्स्ट इनफॉर्मल है। यानी इन चीज़ों के जरिए ये अगर ऐसी मालूमात अगर आपको हो जाए, तो इसको हम कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। मजीद इन तमाम स्किल्स की प्रैक्टिस करने से इंग्लिश और मजीद बेहतर होती है। हम इंशाल्लाह आगे ऐसे वीडियोस जो हैं हर स्किल को कैसे कैसे डेवलप करेंगे, मजीद आप अगले लेक्चर में देखेंगे और सुनेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको बआसानी मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।